غافر يا ظاهر يا باطن يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا قدوس يا ملك يا جبار يا خالق يا قهار يا بصير. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين واغننا من الفقر. أقض عنا الدين واغننا من الفقر. أقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم تقبل حمدنا وذكرنا وصلاتنا وسلامنا وبارك لنا في أعمالنا وارزقنا اليقين في إيماننا والتوفيق في أقوالنا وأفعالنا. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. آمين. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاة يتبعها فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا غفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا frère Abdel Fattah pour ton dua. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer toutes les sollicitations qui étaient formulées dans cette prière. Assalamu alaikum chers auditeurs et auditrices.
après une absence d'à peu près 2 à 3 semaines, la table ronde en islam n'a pas eu lieu pour des raisons, bien sûr, qui ont motivé cette absence-là. Ce n'est que partie remise, Inch'Allah, nous allons reprendre à partir de là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire nous allons parler de la délinquance juvénile, cette délinquance qui a gagné aujourd'hui chez nous fort regrettablement les établissements scolaires, là où on pensait que c'est l'endroit où on doit préparer l'avenir du pays. On constate malheureusement et très regrettablement cette délinquance a gagné ces lieux, et c'est un événement alors assez inquiétant pour notre société. Nous savons que les parents sont les premiers responsables dans l'éducation de leurs enfants, et de ce fait ils ont tout intérêt à s'y mettre, dans la mesure où l'école, si l'école instruit, l'éducation elle revient aux parents, et c'est à chaque parent alors de prendre les dispositions, les précautions pour inculquer les notions de bon vivre, les notions du respect de l'autre à leurs enfants, afin que ils puissent grandir avec cette notion d'être des hommes responsables, respectueux des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, respectueux des lois de l'État, etc., etc. Malheureusement, les images que nous avions connues tout récemment ne donnent pas beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de courage pour se dire que ces choses-là, elles doivent s'arrêter, que nos enfants sont bien éduqués, etc., etc. C'est de la responsabilité des parents de s'occuper d'abord de l'éducation de leurs enfants. L'école instruira et elle parachèvera cette éducation-là. Donc nous allons revenir par rapport à cela. Nous savions que la dernière fois, certaines responsabilités avaient été plus ou moins situées, à savoir les parents d'élèves, mais également le système même éducatif et scolaire également n'est pas sans reproche, etc. Et maintenant, la société de façon générale également n'est pas également sans reproche. C'est là que nous allons, Inch'Allah, nous allons revenir avec beaucoup plus de détails. Frère Abdullah, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà à peu près le débat que nous nous proposons, Inch'Allah, de traiter. Moustapha, qu'est-ce que tu as à dire en entrée de jeu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا ونبينا وإمامنا مصطفى نبي المختار المصطفى بالوحي والفرقان المختص برسالة البرهان المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد, très certainement Ismaël, c'est un sujet, moi je dirais même que c'est très difficile pour nous, quoi qu'on fasse, de l'épuiser, dans la mesure où c'est le point sensible de l'être humain qui est touché, qui est vraiment entamé, dans la mesure où la construction d'un être humain, d'un enfant, franchement, c'est la mission la plus délicate, comme l'a dit Allah lui-même subhanahu wa ta'ala, à travers des versets coraniques, comme l'a dit le prophète et ses compagnons, les Sahaba, à travers les hadiths et autres idées analogiques, que vraiment construire un enfant, c'est pas du tout repos. C'est-à-dire la responsabilité, comme tu dis, donc elle est partagée. Et Allah a dit que la première responsabilité qu'il nous donne, c'est effectivement Al-Amana. Al-Amana, c'est quoi? Al-Amana, c'est ce que nous aurons comme en charge, comme les enfants, leur mère d'abord, de leur choix, tout ça dans l'honneur de l'enfant. Ça, c'est un détail, on l'a dit ici plusieurs fois. Mais c'est que les gens devraient vraiment capitaliser. Aujourd'hui, nous parlons
de la source de cette délinquance-là, qui gangrène l'école. L'école qui, même au temps de guerre, le prophète a dit que l'école est épargnée. Certains images ne devaient pas venir de l'école. Même en temps de guerre. Tous les lieux où on apprend quelque chose, même les églises, même les synagogues sont épargnées, même en temps de guerre. Parce que ce sont des endroits où il y a une certaine éducation, une certaine valeur qui se dispense. Et on dit aujourd'hui que c'est là-bas que certaines choses viennent. Je crois que vraiment, on devrait s'armer de courage pour faire sortir toutes les responsabilités. Et la première responsabilité, moi je crois que ça provient des parents. On ne peut pas se soustraire de ça. Non. Parce que makarim al-akhlaq, les bonnes moralités. Ça s'apprend. C'est dit dans un hadith que je crois que c'est Aïcha qui a rapporté ça. Donc c'est dit dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les makarim al-akhlaq, les valeurs intrinsèques, les bons comportements, la moralité, c'est une valeur qui se contamine. Qui se contamine comment? C'est-à-dire entre les rapports entre la femme et l'homme, dans le cadre d'un bon mariage, qui respecte toutes les règles. Donc c'est ça qui donne effectivement, qui contamine ton sang, elle contamine son sang. C'est l'enfant qui Allah allait vous donner. Et le produit de ces deux contacts provient l'enfant. Et Allah a dit, pour montrer la grandeur de la responsabilité, Allah a dit dans un verset, il dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Si vous entendez dans le Coran, vous le connaissez mieux que moi, ou tout comme moi. Non, je préfère. Donc, quand tu entends dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna. Oui, c'est certain. Ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Inna Allah ya'murukum an tu'addu. Donc ici, al-amr, l'instruction qu'Allah vous a donnée, c'est une instruction formelle. Non. Ferme. Non. Oh, oui. Ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. C'est quoi amana? Amana, c'est le dépôt qu'Allah fait auprès de toi. C'est le dépôt qu'un ami, comme Abdel Fattah, il peut m'amener amana, il dit que je te confie mon enfant. C'est qu'il a des plus chers. Ou bien je te confie bida'ati. Le matériel, vraiment, amana, mais vraiment, il t'a donné une grande responsabilité. Tout à fait. Donc, amana là, c'est un dépôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah nous a placé ces enfants-là comme amana. Nous ne sommes que des gardiens. Donc, nous sommes tenus de leur donner tous les services nécessaires. Tous les services des choix de leur maman. D'abord, de l'éducation de cette maman-là pour qu'elle nous produise une progéniture, n'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on commence, on ne peut pas finir. Donc, cette amana-là, les gens, ou ils l'ont ignoré, ou ils l'ont laissé, je ne sais pas, Ils ont négligé. ou ils l'ont laissé se périmer comme ça. Et on dit que Zamanini. Au lieu de corriger, non, c'est tout ce qui dit, non, Zamanini. C'est une démission, ça. Mais qu'est-ce que Imam Shafi a dit? Non, à propos de... à propos de Zamani, Nu'ibu zamanina wal aibu fina, wa ma li zamanina aibu suwana. Tout à fait. Explication, bien sûr. Imam Shafi a dit, nous incriminons notre temps, notre époque. Vraiment, nos enfants ont appris ça dans ces Zamani, on ne dit pas, Zamani. Mais c'est qui Zamani? Mais il dit que Nu'ibu zamanina, on incrimine notre Zamani, alors que notre Zamani, il nous incrimine que nous ne faisons rien pour... C'est nous qui l'entachent de choses. والعيب فينا نحن في زماننا والعيب فينا وما في زماننا عيب سوانا. Donc notre zaman est là, notre temps là, lui-même il ne trouve n'a d'autre défaut que nous. Il s'est plaigné de nous, on l'a entaché, on l'a entamé de choses connu zamani connu, mais zamani lui là, donc chez le peuple okani. Tout à fait. Alors que c'est nous, bien sûr, c'est nous qui font zamani. Tout à fait. Donc, franchement, s'il vous plaît, et ça, là, ça va même à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. La tasubbu dahara.
فأنا الدهر. Donc Zamani, c'est Dieu. N'insultez pas le temps, Dieu dit que c'est moi qui suis le temps. Je pense que vous allez me laisser un peu de temps pour... Oui, bien sûr, maître. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wassalam ala ashrafil mursalin Muhammadun alayhi al-huda wa manar al-yaqin. D'abord, pour réussir l'éducation, je voudrais nous conduire dans deux familles et dans quelques hadiths. D'abord, on va dans la famille de Nabi Ibrahim alayhi salam. Quand il a fait le rêve, comme quoi il doit exécuter son enfant. Il est venu, il a informé l'enfant. Il m'a dit de t'égorger. L'enfant a dit, si telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais ce que Dieu t'a ordonné. Et l'enfant et le père se sont engagés à aller exécuter l'ordre de Dieu. Shaitan était venu voir Nabi Ibrahim alayhi salam. Ce que tu as vu là, ce n'est pas vrai. Non, il faut se faire. Il a pris des projectiles, il l'a lancé. Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Maintenant, Shaitan est allé vers Hajara, La mère de l'enfant. Ton mari, tu sais ce qu'il veut faire avec ton enfant? Il dit non. Ça, il fait savoir qu'il a vu il doit sacrifier son enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est pas vrai. Et c'est le seul fils que tu as. Voilà. Si il a dit cela, lui qui a l'enfant, il l'aime plus que toi qui es venu m'informer. Voilà une épouse qui soutient. D'accord. Et Ibrahim, et mon enfant, et moi-même, nous sommes tous des objets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu peut disposer de nous tel que lui il le veut. Elle aussi, elle a pris des projectiles pour jeter Shaitan. Il est revenu encore vers Ismaël. Ah, ton papa veut aller t'exécuter, voilà, ceci, cela. Mon père même plus que toi. C'est sûr. Lui aussi, il a pris des pierres pour jeter Shaitan. Voilà. Quelles sont les leçons à retenir ici? Le chef de famille, responsable de sa famille, a reçu l'ordre de Dieu. Voilà comment il doit gérer. Il a accepté. Il a eu le soutien de sa femme. Il a eu le soutien de son enfant. Aucun homme ne peut réussir dans sa vie tant que tu n'as pas le soutien de ta femme. Il est difficile aussi de gérer une famille sans que l'enfant te soit obéissant. Ce n'est pas facile. Eux tous, le père, la mère, l'enfant, craignent Allah. Ils ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant a obéi à Allah, il a obéi à son père. La femme a obéi à Allah et a obéi à son mari. Aujourd'hui, c'est des cas qui sont rares dans les familles. C'est rare, où il y a tout ce consensus-là. Difficile de trouver une famille où le père est religieux et que les membres de la famille soient religieux comme lui. Il y a toujours des embûches quelque part qui lui rendent la vie difficile. Il est taxé, il est mal vu, il est marginalisé parce que lui, il est avec Dieu. Il faut qu'il soit complaisant, il faut qu'il ait, même s'il est religieux, il faut qu'il triche pour satisfaire ces gens-là. Voilà un des premiers problèmes que nous avons dans la gestion de nos familles. Revenons dans la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
quand le messager, pour la première fois, a reçu le message de Dieu, qui est la première personne à le soutenir? Son épouse. C'est son épouse. Qui lui a tout donné. Soutien moral, financier, tout. C'est pour ça, derrière chaque homme, Il y a. il y a une femme. Vertueuse. Vertueuse. Que vous soyez sportif, que vous soyez marabout, que vous soyez militaire, tant que à la maison vous n'avez pas le soutien de votre femme, il est difficile que vous réussissiez. Il est difficile aujourd'hui aux femmes de comprendre que l'homme et la femme doivent conjuguer leurs efforts pour que l'enfant puisse être un enfant. Tout à fait. C'est vrai, s'il y a des ratés, c'est que les ratés viennent C'est comme ça. Des fois, l'homme peut être juste. La mère de Vergondi. Des fois, c'est la mère qui est juste. Le père est alcoolique, c'est pas son problème. Il donne des conditions pareilles. C'est difficile. Il est difficile que l'enfant ait une très bonne éducation. Des fois, pendant que celui-là construise, l'autre détruit. Ouais. Tout à fait. Non, Une fois, au service, on parlait sur l'éducation des enfants. Et une femme a donné comme exemple qu'un monsieur qui est à l'aise financièrement est venu voir ses deux épouses. L'une est enseignante, l'autre est infirmière. Que chacune de vous prenne en charge ses enfants. Je n'ai rien à payer pour leurs frais d'études. c'est pas sérieux ça. C'est un fonctionnaire. Il a refusé. Là, c'est contraire à ce que l'islam a dit. Il se met en opposition avec ses deux femmes et les enfants en grandissant. Oui, les enfants grandissent, c'est pour vous dire non. Les frais des études de vos enfants, que chacune de vous s'assume, que je n'ai rien à voir dedans. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens. Il a les moyens, il a refusé. Et ça, les enfants, s'ils apprennent ça, ils ne vont pas parler à leur père. Ça, c'est un cas. Maintenant, ça, on a vu dans le foyer du messager sallallahu alayhi wa sallam, le rôle Que la femme. qu'a joué Khadija. Non, tout comme au début, les exemples sont. De nouveau, bon, on ne peut pas, Tout à fait bien. on ne peut pas être beaucoup plus explicite que ça. Maintenant, revenons vers le hadith. Non. Il y a un monsieur qui est venu se plaindre, Auprès du professeur Lalo. non, Auprès de Abou de Omar, non. de son enfant, Ah, d'accord. que voilà, mon enfant me désobéit. Ne respecte pas. Oui, appelez-moi l'enfant. L'enfant est venu. Qu'est-ce qui se passe? Et l'enfant a dit à Omar, radiallahu anhu, l'enfant n'a-t-il pas de droit sur son père? Omar a dit, bien sûr. L'enfant a demandé, quels sont Les droits des ces enfants. droits-là? Omar a dit, premièrement, Choisir une bonne femme. qu'ils mettent dans de très bonnes conditions la mère de cet enfant-là, Après avoir fait le choix. après le choix. Et en même temps, cet enfant-là, qu'on lui donne un joli nom. Troisièmement, Tu fais la kika. qu'il enseigne Dieu. Et l'enfant a dit, Amir Moumouni, dans tout ce que vous venez de citer, mon père n'a rien fait. Tu le caches. Rien. Et le père est là. Le père est là, il entend. Et Omar a dit, tu es le premier à désobéir à ton enfant avant qu'il ne te désobéisse. Le second hadith, un enfant a volé. Non. On l'a amené à la justice. Verdict final. Couper le doigt. On doit lui couper la main. Il a dit devant tout le monde
Que c'est sa mère peut-être. Avant qu'on ne me coupe la main, je vous invite à amener ma mère. Non. La mère était venue. L'enfant a fait savoir, quand pour la première fois il a volé, c'était un œuf qu'il a volé chez le voisin. Il l'a amené à la maison. Et la cuisine. Il l'a montré à sa mère. Au lieu qu'il soit réprimandé, la mère l'a encouragé. La mère l'a félicité. Dire que son enfant est courageux, il est homme. Il est sur la bonne voie. Il dit voilà comment il est devenu expert dans le rôle jusqu'à ce qu'il soit devant le tribunal aujourd'hui. Il a demandé au juge, avant de me couper la main, coupez plutôt la langue de ma mère. Le moment que vous voyez, dans le foyer, elles ont un très grand impact sur la famille. Bien sûr. Que ce soit positif ou négatif. Quand vous viviez une mauvaise vie, quand vous êtes en difficulté, quand vous avez le soutien de votre épouse, Ça vous encourage. Vous Wallahi. ne faites rien. vous êtes apaisé, vous êtes soulagé. Voilà, tout à fait. Mais si vous allez vivre une situation difficile, et qu'à la maison encore c'est l'enfer, Alors là, c'est... vous risquez de vous suicider ou bien de vous évader, de quitter complètement le pays. Ça d'abord, le chef de famille, a plus forte raison sur les enfants. Là, les femmes ignorent leur rôle, certaines plutôt, ignorent leur rôle dans la société, dans le payer. Les enseignants n'ont pas une bonne moralité. Eux-mêmes. C'est eux qui doivent voler les bics, les livres que l'État leur donne pour distribuer aux enfants. Vous savez que la situation est grave. Oui, bien sûr. Parce qu'ils sont mal payés. Et ils doivent se débrouiller là-bas. Quand ils vont demander aux parents d'élèves de cotiser de l'argent et que l'enseignant détourne, et c'est auprès de cet enseignant qu'on amène un enfant pour qu'il apprenne quelque chose. C'est pour que l'enfant aussi devienne sournois, qu'il devienne voleur. L'éducation ne sera pas la plus bonne. Donc, maintenant, tous ces côtés-ci, là, il y a un rôle prépondérant de l'État qui doit savoir que l'enseignant est comme une étoile qui oriente tout le monde. Nous tous qui sommes ici là, qui parmi nous n'est pas un produit d'un enseignant? Il n'y en a pas. Bien sûr. Ceux qui nous ont enseignés, s'ils étaient faux, On ne serait pas... mais on ne serait pas là aujourd'hui, tel que nous sommes. S'ils nous ont appris à tricher, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, l'enseignant est mal vu. Il y a un chanteur nigérian. Il dit évitez à ce que l'enseignant soit mal habillé. Ouais. Sinon, Évitez à ce que l'enseignant marche et qu'en cours de route, il perd ses chaussures. Aujourd'hui, combien sont les enseignants qui manquent de quoi manger à la maison? et comment peuvent-ils enseigner? Mais comment voulez-vous que cela enseigne les gens? Mais c'est pas facile. Des gens qui ne sont pas respectés. S'il y a des mesures à prendre pour diminuer les salaires, directement, C'est sur les... c'est sur les enseignants. S'il y a des gens dont on doit couper
les salaires, pour faire des grèves, directement, c'est vers les enseignants. C'est pas juste. Hein? S'il y a une mesure difficile quelconque qu'il faut prendre directement, non, c'est vers l'enseignant qu'il faut aller couper les salaires, diminuer quoi. Et maintenant, on veut économiser, on veut faire ceci, on veut faire cela. Ça. Et quand il faut voter un budget, c'est toujours les enseignants qui sont les parents pauvres. C'est le ministère de l'enseignement général, de façon générale, qui est le parent pauvre. Donc il faut que les enseignants soient mis dans de très bonnes conditions pour assumer leurs responsabilités. Voilà. Sinon, vraiment, un enseignement de qualité, ça nous manque. Que chacun de nous voit, wallahi, summa billahi, dans les années 60, moi j'ai vu des élèves qui, c'est à partir de CE2 qu'ils ont commencé à rédiger des lettres. Ah oui, CE2, CM1, déjà, ils peuvent lire des lettres. À Saï, dans les années 60, il y a un véhicule qui quitte le matin pour venir à Niamey et retourne le soir. Donc, c'est un véhicule pour les commerçants et revendeurs. Un revendeur est allé dans le quartier, trouver un élève, vient me rédiger une lettre. Je vais donner aux propriétaires, à ceux qui vont à Niamey, ils vont m'acheter ceci. L'enfant dit que je ne sais pas écrire. Il écrit de comme tu connais. Il dit, wallah, imagine, j'écris jamais une lettre. Il dit, écris comme tu l'entends. Il a écrit, on lui a donné l'argent, et on a dit que bon, voilà, tel objet qui coûte tant, l'argent est là. On a amené la lettre à Niamey. On a remis, on a lu, on a compris l'article. Oui, le soir, on a ramené. Et tu dis que tu ne sais pas écrire. Voilà ce qu'on a demandé, on a ramené. La lettre, la réponse, tu nous lis ça. CE2. En tout cas, dans les années 60, au CM2, on est capable de lire beaucoup de choses. CE2, je vous dis, celui-là, c'est CE2. CE2, il a commencé à rédiger une lettre. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'université, même, c'est un problème. Alors, évidemment, le problème est très inquiétant, et très dangereux, donc finalement très grave. Non, vous savez, Ismaël, ce condensé qu'Abdel Fattah a fait, ça montre que nous tous, nous sommes des enseignants. Et la mère d'un enfant, et le père d'un enfant, et l'enfant lui-même, il devrait s'enseigner certains comportements, certaines vertus. Donc, notre mission, c'est d'enseigner, c'est de communiquer, c'est d'inculquer les bonnes moralités et les bonnes manières. Et le bon vivre. Parce que ça là, tout ce qu'il a raconté, c'est une question de comment construire un enfant, comment construire un homme. Et ça montre qu'effectivement, c'est à plusieurs niveaux. Nous avons l'habitude de le dire ici. Et dans des débats comme ça, qu'éduquer un enfant, c'est-à-dire, c'est plusieurs chaînes, il y a plusieurs chaînes en cela. Et il y a beaucoup de hadiths, il y a beaucoup de versets coraniques. Ce qu'il dit par exemple par rapport à l'histoire d'Ibrahim et son enfant. Mais qu'est-ce qu'on ne dispense pas, qu'est-ce qu'on n'explique pas? Nous voilà religieusement en train de le faire. Quelque part, je justice que d'autres gens sont en train de le faire. Quelque part, dans peut-être une assemblée de prêches, les gens sont en train de le faire. Dans toutes les langues. Et qu'on voit la situation ne s'améliore pas. C'est comme si, quand on voit ça aujourd'hui, demain on va voir pire. Quand on voit ça aujourd'hui, donc ça ne semble pas donner le c'est-à-dire ça n'a pas d'impact sur les choses. Mais c'est en cela qu'il faut réfléchir. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Parce que je suis au Niger, je suis responsable, je suis parent. Donc qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour... De toute façon, cette responsabilité-là, elle sera demandée. Ah ben bien sûr. Ce que j'ai dit là, il va la demander, le jour où il va te dire que qu'est-ce que tu as fait de ça? Allah t'a donné les choses là, tu as accepté de prendre. Tu as demandé, toi-même, tu as fait une sollicitation. Allah, je veux des enfants, on t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait?
Le prophète t'a enseigné telle chose, qu'est-ce que tu as fait? L'imam de ton quartier t'a informé telle chose, qu'est-ce que tu as fait? Ne parlons même pas des autorités, parce que leur cas c'est autre chose. Un chef de parents, un chef de famille. Donc, moi je crois que les jeunes devraient capitaliser les choses là. Ne pense pas que dès qu'on raconte que ça passe, c'est fini. Non. Non. Si l'enfant né d'un père et d'une mère musulman et qu'il finit dans ces choses-là, wallahi, wallahi, c'est pas à l'enfant qu'on va demander pourquoi tu es parti faire cette chose-là. Comme il l'a raconté, l'enfant a eu courage de dire ça devant le tribunal. Ça, on me demande même, l'enfant, lui, il est même effacé, il est embelli. Donc, c'est toi père, c'est toi mère, qui vont s'organiser à répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour là, la punition est sévère. Parce que là, c'est l'être humain, c'est un tout. Le monde là, Allah l'a fait, c'est pour nous, c'est pour le bien de l'être humain. C'est pour le bien de l'être humain. Mais cette race de créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala ne devrait pas vraiment être victime, donner cette image que nous sommes en train de voir. Et à l'école, s'il te plaît, là où on construit l'enfant véritablement. Et effectivement, l'enseignant ou les enseignants, je suis un enseignant, je sais ce qui se passe, je travaille dans le ministère de l'Éducation nationale, je sais ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Aujourd'hui, un enseignant, il est égal à son nombre. Parce que tu veux toi-même, mais tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas. Et l'enfant, je l'ai dit l'autre fois, l'enfant, il vient à l'école dans l'intention vraiment d'avoir un plus sur ce qu'il connaît déjà. Mais il ne gagne pas. Pourquoi? Parce que l'enseignant n'a pas eu la pédagogie ou la formation nécessaire. On recrute seulement. On recrute n'importe quoi. On laisse l'école, c'est-à-dire laisser pour compte. Mais comment voulez-vous que l'enfant ne s'affole pas? Parce que c'est comme un stabilisateur dans la conscience des choses. Tu as envie de ça là. Partout il te faut une idée, il faut vraiment un enseignement. Et une formule mathématique ou des trucs comme ça là. Pour réussir ta vie, tu sais que si tu n'as pas ça là, ta vie est gâtée. Mais là où tu penses avoir ça là, tu vas, tu trouves que tu le dépasses même. Il va te choisir que l'enfant s'affole. Et l'enfant, vraiment, se dégoûte de l'école. Il se dégoûte pourquoi on l'a mis au monde. Le jour où les enfants vont commencer à dire eux-mêmes que papa, maman, je regrette que vous m'avez mis au monde, si c'est comme ça que vous allez me traiter. Oui, Yazbillah, vraiment craignons ce temps-là. Et nous nous acheminons vers là-bas. Si, malgré ce qu'on fait dans la famille, dans la communauté, dans les pays, dans les classes, ça ne s'améliore pas. Je t'assure qu'on va directement vers une situation que personne ne peut expliquer aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas qu'on néglige ce genre des images. Mais alors, comment faire pour réussir? Comment faire pour réussir? Le permettez, je vais te reposer un peu. Je vais amener une autre preuve. Vous voyez, il y a un problème. Nous ne pouvons pas confier l'éducation de nos enfants à nos ennemis. C'est pas prudent. C'est-à-dire que voter chaque fois, on ne vote pas un budget national pour gérer l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on tende la main à l'extérieur. Donc c'est l'extérieur qui finance notre éducation. L'extérieur ne peut pas financer l'éducation de nos enfants à notre place. Ce n'est pas... Cet extérieur-là a des conditions à poser. Pour accepter de financer. Oui, tout à fait. Nous allons vous donner, mais il faut que ce soit double flux. Oui, il faut que vous mettiez telle chose dans vos programmes. Pendant qu'on forme les enseignants, qu'on nous dise que voilà tel que vous allez enseigner les enfants. Quand le partenaire va donner il va bouleverser ce qui est là. Déjà, la formation que l'enseignant a reçue, on lui demande de mettre ça de côté
et que maintenant de suivre l'instruction du partenaire. On hypothèque les... Voilà, là, ça aussi c'est un autre problème. Tout à fait. Tout à fait. Mais est-ce qu'au Niger, entre nous osons demander à nos enfants de dire que bon, voilà, va toucher le sein de la fille là et nous dire que qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Mais ça c'est la conditionnalité. Voilà. Et on accepte. Le drame c'est que même les enseignants ne semblent pas se révolter contre ça. C'est comme s'ils se donnent à cœur joie. On les a déjà mis devant le fait accompli. C'est plus fort que... C'est plus fort. Déjà on t'a nommé directeur. Non. Toi déjà qui as des difficultés pour trouver des galettes. Tu as un plus, on t'a nommé directeur. Mais tu te tais. Peu importe ce qui va se passer. C'est ça le problème. Tu ne veux pas perdre ta place. Dans la recherche de solutions, l'une des solutions, c'est dans le Coran. Non. C'est dans le Coran. Non. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Je me pose la question, je vous pose la question. J'ai ma compréhension, vous avez la vôtre. Les auditeurs avec nous. Lorsque Allah dit nous ne sommes pas punis des actes que nous posons dans notre mission, dans notre travail, dans notre éducation. Nous ne sommes pas punis de nos actes de bien ou de mauvais que nous allons poser jusqu'à ce que nous recevons un messager. Un messager, le spécialiste de la chose qui va venir nous dire que, ouais, écoute, si ce que tu fais là, c'est en vertu de la foi, moi, l'imam un tel ou prêcheur un tel là, voilà ce que je t'enseigne, voilà ce qu'Allah a dit par rapport à tel domaine, par rapport à tel sujet. À partir de ce moment, on va commencer à nous écrire les conséquences, c'est-à-dire les valeurs, ce que nous avons. Mais tant que nous ne recevons pas une bonne formation, une bonne information, une bonne éducation nous-mêmes, une bonne instruction dans la gestion de notre mission en tant que parents, en tant que leader, en tant que ceci, mais on va toujours faire ça mal. On va toujours faire ça mal, Ismaël. Donc il faut que ceux qui sont chargés de nous donner ça, les donnent. Sinon, ça va rester intact. Donc c'est la même chose. Si tu fais quelque chose en vertu, non, moi je suis citoyen, un juge constitutionnel ou je ne sais pas, un spécialiste en droit, vient vers toi pour dire que hey, ça, là, voilà ce que la loi de la République a dit, voilà c'est le citoyen, tu es un citoyen nigérien, voilà ce que, en partir de ce moment-là, on peut faire de toi tout ce qu'on veut. On peut te sanctionner de la plus belle manière, c'est normal. Et Allah va compléter la punition. Parce que là, tu continues sur la chose que tu connais déjà. Donc ici, Ismaël, c'est l'une des solutions. Il y en a beaucoup, comme je l'ai dit. Vraiment, on ne peut pas épuiser ces sujets-là. Mais il faut aussi celui qui est chargé de donner cette éducation, en plus de sa rémunération, il faut lui donner un certain confort moral. C'est-à-dire qu'il faut le valoriser, n'est-ce pas? C'est-à-dire en donnant de formation, tu vas renforcer sa capacité, n'est-ce pas? En le respectant, comme a dit Abdel Fattah, par exemple, un enseignant, il mange, il perd sa chaussure, mais qu'est-ce que l'autre a dit? Amir Shu'ara, Ahmed Shawki, il dit قم للمعلم وفيه تبجيلا كان المعلم أن يكون رسولا. C'est-à-dire ici il dit vraiment c'est une question de donner un certain réconfort moral à un enseignant. Un enseignant de n'importe quel âge. Moi je suis un enseignant chez moi dans ma famille parce que j'enseigne mes enfants makarim al-akhlaq. L'autre dans la classe il est enseignant. L'autre quelque part dans un espace il aménage un endroit pour amener les enfants, il leur donne. C'est ces gens-là qu'on dit. Il faut au moins les respecter, leur donner un certain respect. Les enfants qui font des trucs dans les classes, ils se marient devant leur professeur, entre une copine et un copain. Mais ça là, ça s'appelle quoi ça là? Mais qu'est-ce que tu veux que l'enseignant pense ou bien devienne? Devant toi enseignant, on fait de n'importe quoi. Ou bien on t'imite, on dit que non, voilà ce que monsieur fait. Monsieur se positionne telle chose. Mais c'est grave cette affaire-là. L'enseignant a besoin d'un certain confort. Si on lui demande de donner un bon service, une bonne prestation, il faudra bien qu'on prépare
cette prestation-là. Tout à C'est fait. pourquoi il y avait beaucoup de hadiths, il y avait beaucoup de histoires comme a raconté Abdel Fattah de Omar ibn Khattab, toujours lui. Il nous a dit vraiment qu'il faut donner l'affection nécessaire à l'enfant pendant un certain temps. Il a même limité les choses. Et père et mère devraient s'activer pour ça. Il dit Rabbi Sabon, ووجهه سبون ورافقه سبون ثم اترك له الحبل على الأرض. Éduque-les ou la fille ou le garçon, 7 ans, éducation, comme le choix de la mère ou le choix de la maman, comme a dit Abdel Fattah, une belle mère. D'abord, avant même que tu aies l'enfant, tu lui choisis une bonne mère. Ensuite, et quand elle va venir chez toi là, tu l'enseignes vraiment de bonne moralité, tu lui enseignes un bon comportement. Ensuite, tu l'aménages, tu ne laisses rien la toucher comme mal. Tu fais de ton mieux de toute façon. Et maintenant, elle aussi, elle donne tous les services. Pendant que l'enfant est dans son ventre, s'il désire une position, elle lui donne, n'est-ce pas? S'il désire un goût, une alimentation, un micronutriment, elle lui donne, n'est-ce pas? Et ainsi de suite. Donc, dans ça là, quand elle vient là, elle le met directement au sein, l'allaiter bien. Pendant 7 ans, il a dit, faites bien ça, père et mère. Il faut bien réussir. Il faut bien réussir. 7 ans, il a droit de cette affection-là et que vous avez le devoir de le lui donner. Et après ça, il dit, la prochaine étape, c'est quoi? Orientez-les vers l'école de dehors. L'école parentale à domicile est finie. Maintenant, oriente-les. Ça veut dire que prends ton enfant, prends ta fille, amène chez le maître et aide le maître à l'enseigner. Quand tu vois quelque chose là, tu corriges, tu dis non, mais c'est ça là, on est ensemble, voilà ce que. Et tu reviens avec. Ne le laisse pas avec. Pendant 7 ans, tu es tenu de le faire. Maintenant, elle dit, après ça là, la prochaine étape c'est quoi? C'est d'être son compagnon. De 14 à 21 ans. Oui. Son compagnon pendant 7 ans. Tu sois ton compagnon, toi le père, tu prends ton enfant, tu vas au travail, tu lui apprends comment on fait pour avoir les bénéfices. S'il veut embrasser tel domaine, tu lui expliques. Il te pose la question comme un ami, un tel. Est-ce qu'on peut faire Oui, c'est ce qui nous manque le plus. Mais j'étais la même chose. Maman, comment on fait chose là pour réussir un foyer, pour faire les choses, quand on aura des enfants, pour plaire à mon mari, pour faire une bonne sauce, qu'est-ce que tout ça là, dans 7 ans, 7 fois 3, 21. c'est ça le droit d'affection, selon Omar ibn Khattab, que l'enfant devrait avoir de ses parents, père et mère. Et c'est ça le devoir que les parents, père et mère devraient donner. L'affection, ça c'est l'affection. C'est-à-dire ensuite, après cette mission de 21 ans d'éducation, des choses là, laisse-lui les fils conducteurs, les fils là qu'on met dans les nez de dromadaire. Quand tu lui portes ça ici là, il va aller là où il sait qu'il est guidé, il va là où tu veux qu'il aille. Donc c'est ça l'obligation. Mais tant qu'on rate Une époque. une étape, Mais ça va pas. mais c'est grave. Parce que c'est ça qui affole les enfants, je t'ai dit. Mais le T'as vu, c'est comme si on t'a donné les choses, tu as commencé à attirer le goût. Comme un enfant, il commence à téter là, on lui dit ça là. Mais tu vois la nervosité, mais c'est la même chose que nos enfants sentent aujourd'hui dans les écoles, sentent aujourd'hui dans les classes. Et il faudra par tous les moyens changer cela et à tous les niveaux. Chacun de nous n'a qu'à prendre ses responsabilités. Wallahi, nous serons demandés de cette responsabilité-là. Wallahi, nous serons demandés. Les gens n'ont qu'à faire attention. Il ne faut pas dire que non. Parce que il faut que je sois là-bas, non. Ici, je fais ce que, wallahi, à partir d'ici, ce genre de choses-là, le haq, le droit d'un être humain, de ton sang, c'est à partir d'ici que tu vas les payer. Il y a certains droits, c'est à partir d'ici. Parce que Allah, il a dit, le nom, c'est les conséquences de ce genre de choses. Allah a dit que nous les
nous leur envoyons nous allons les éprouver, nous allons les rendre pérés, ils ont peur. Tu as même peur de sortir parce que tu as peur, on dit que c'est l'enfant de un tel, c'est la peur de un tel. C'est ce genre de choses là, mais tu es déjà puni à partir d'ici, Ismaël. Ou bien tu as la faim, tu ne sais pas pourquoi cette pauvreté extrême. C'est parce que tu as raté l'éducation, tu as raté un droit, tu as pétiné un droit de ton enfant ou des membres de la famille dont tu as la charge, alors que tu as pris l'engagement devant Allah que tu vas lui offrir. Donc voilà un certain nombre de choses que les gens devraient savoir. C'est pourquoi je te dis que s'il faut raconter, vraiment entre moi, toi, Abdel Fattah, là, je t'assure qu'on peut faire un mois sans finir. Mais les gens, l'éducation là, c'est pas un mot. Il y a beaucoup de choses et de façon permanente. C'est pas commencer ça aujourd'hui, oh, je me repose demain, après-demain. Non, c'est de manière permanente. Dès que tu entres chez toi là, tu regardes un tel. Qu'est-ce qui ne va pas pour toi là, c'est comment? Et le code, toi c'est comment? Madame, c'est comment? L'enfant, qu'est-ce que tu en dis? Comment tu le trouves? Mais tout ça là, tu vas à l'école elle-même. Professeur, c'est comment l'enfant là, le fils de un tel. Mais ça là, c'est une obligation, hein. Mais est-ce qu'on le fait? Bien sûr que non. Mais c'est pas là la solution. Je vais ajouter et en même temps proposer le comportement de l'élève à l'école. Non. Vous voyez, il y a un poète qui dit إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. L'enseignant, l'infirmier sont égaux. Non. Ils sont égaux tant que vous ne les respectiez pas. Vous ne pouvez pas rentrer dans leur grâce. Non. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas bénéficier de leur grâce. Non. Ensuite, il dit Fasbir lidaika in ahanta tabiba. En ne respectant pas l'infirmier, alors contente-toi donc de ta maladie. Ah bon, ok, d'accord. Donc il faut être en bon terme avec lui. Il faut être en bon terme avec lui pour que tu sois guéri. Voilà. C'est comme si tu as un véhicule, on a dit fais attention au garagiste. Voilà. Et il a dit encore Wasbir li jahlika in jafawta mu'allima. Contente-toi encore de ton ignorance si tu as manqué de respect à l'enseignant. Tout à fait. Ça veut dire que ces gens, à l'époque, comme on a dit, ils sont respectés. Ils sont respectés. Mais à un moment donné, moi, très rapidement, est-ce que la faute principale de cette décadence-là ne provient pas de l'État? Ça provient de presque tout le monde. D'accord. J'arrive. Non. Si votre enfant va être réprimandé à l'école, et que vous quittez chez vous, allez trouver l'enseignant à l'école, le massacrer. Comme c'était le cas. Où est le respect? Comment voulez-vous que votre enfant le respecte encore? Mais alors, ce que je dis, justement, c'est que l'État doit protéger les enseignants aussi. Si l'État, qui doit protéger l'enseignant, ne lui donne pas de quoi manger, où se trouve le respect? L'une de mes protections, c'est de lui donner... Mais c'est lui donner son Dieu. Tout ça là, ce n'est pas fait. Et l'autre drame, c'est qu'au niveau de l'État, on a vu dans l'organisation de notre société aujourd'hui... Où est le respect? Si on vous nomme responsable et qu'on ne vous laisse pas le temps de vous assumer, où est le respect? Ça, c'est quelqu'un de conscient. Ça aussi, c'est l'État. C'est ça que moi, je veux vraiment qu'on termine avec l'État, parce que si l'État met les gens dans les meilleures conditions, si l'État protège les enseignants, peut-être quelque chose diminuerait dans cette décadence-là dans laquelle nous sommes en train de sombrer. Ismaël, les dépôts dont j'ai parlé là, mais l'enseignant et tout ça là, ça fait partie. Lorsqu'Allah a dit que Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Mais qu'est-ce qu'Allah veut dire? Allah a dit que nous avons fait une invite.
qui peut supporter la amana, qui peut donner le droit à chacun, et attribuer à chacun ce qui lui revient, qui peut diriger, qui peut prendre en charge la responsabilité. Les affaires de tout le monde. Les affaires de tout le monde. On a fait une invite aux créatures qui sont dans les 7 cieux. Ils ont déclaré une offre. Ils ont fait comme ça. On a fait ça, on a fait une invite aux créatures qui sont dans les 7 terres. Ils ont fait comme ça. Ils ont baisé la tête. On est parti dans les montagnes, là où il y a des monstres, des diables, des plus puissants qu'on n'a jamais vu. On a dit, vous pouvez supporter avec votre puissance là. Ils ont fait comme ça. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur. Oui, ils ont refusé. Ils ont dit que Wallah, il ne peut pas. Sauf l'homme a appris. L'homme qui n'est pas dans ce montagne-là, qui n'est pas dans les cieux, qui n'est pas aussi fort que toi. Il n'est pas invité. Voilà. Dans le texte, il n'est pas invité. Il dit, moi, répondre à Allah. On a dit, alors qu'il sait pertinemment les versets, a dit que sachant pertinemment qu'il sera hypocrite, il aura beaucoup de ses responsabilités. Et c'est ça. Donc, c'est l'autorité. L'autorité. Il n'y a pas plus grande autorité que l'enseignant, que les ulama. On dit, al-ulama au shamsun, wal muluku kawakibu. C'est-à-dire, les enseignants, c'est le soleil qui éclaire tout le monde. Vraiment qui oriente tout le monde, qui dirige tout le monde. Alors que al-muluk, les autorités, les maliks, le président, le ministre, les députés, les directeurs, les DG, voilà, les DG. C'est des étoiles. C'est des étoiles devant les enseignants. Parce que tout sort là, l'enseignant. La question n'est pas là, Ismaël. Est-ce qu'ils reconnaissent cela? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont étoiles et qu'il faut aller chez les Shams là pour demander? Non. Je crois que c'est le politique, parce que si le politique, ce que j'allais dire tout à l'heure, on a beau constater souvent, prenons l'exemple du ministère de l'enseignement, le meilleur ministre qu'on puisse avoir à ce poste-là ne peut être qu'un ministre, qu'un enseignant, je veux dire. Bien sûr. C'est ça le meilleur placement qu'on puisse faire. On ne peut pas prendre, par exemple, je ne sais pas, un colonel de deux forêts et puis faire de lui un ministre de l'enseignement. Le drame, c'est qu'on a beau souvent placer ces gens-là, ces enseignants, mais la chose ne semble pas vouloir changer. Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas vécu de vécu. Mais c'est qu'ils sont en train de dire là. C'est pas suivez-moi. Des fois, on peut placer celui qu'il faut. Quelqu'un qui connaît. Voilà. Oui, il connaît. Et s'il ne fait pas à cause de Dieu. D'une part. Oui, c'est comme ça. On peut entraver aussi. Oui, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. Quiconque parmi vous auquel on confie une tâche, qu'il essaie de le faire parfaitement, qu'il observe la perfection dedans. C'est quoi observer perfection dedans? C'est faire pour mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est faire pour mériter la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mériter la population qui m'a placé, tout ça là. De mériter son salaire. Aujourd'hui, c'est des choses qui manquent. Mais justement. Bon voilà. Donc, vous voyez, et l'élève, et les parents, et les enseignants, et l'autorité, dans ce cas-là, on doit agir uniquement à cause de Dieu. Il y a des gens qu'on place. Surtout, je vous dis, beaucoup sont parmi les intellectuels aujourd'hui qui ne disent pas ce qu'ils connaissent. Ils font le mercenariat intellectuel. Ah bon, ça veut dire quoi? Oui, vous me placez quelque part. L'emprise. Oui, je ne fais que ce que vous voulez. C'est que je parlais. Et vous m'avez placé parce que je connais quelque chose, je peux faire quelque chose. Je ne fais pas ce que je connais, mais je suis là
à vous obéir, pour vous plaire. Le problème se trouve dans ça là aussi. Les politiques, Tu peux là. les politiques veulent quelque chose. Le complément de son hadith là qu'il a amené. Je crois que le prophète a tout dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Iza usnida al-amri ila ghayri alihi fantazir as-sa'a. C'est-à-dire, la conscience, elle n'est pas faite pour rien du tout. Le prophète a dit que ceux qui confient, ceux qui sont en train de confier, ceux qui ont la charge de Amana là, les autorités, ceux qui ont Amana là, la charge des affaires de tout le monde là, c'est avec eux qu'on s'intéresse à eux. On dit Iza usnida al-amri ila ghayri alihi fantazir as-sa'a. Si tu confies une mission à quelqu'un, ou bien quelqu'un se donne une mission qu'il n'a aucune compétence dans le domaine, et bien le prophète a dit donne-lui un temps, il va chavirer. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'examiner pour ça. Non, ça va sortir. C'est la même chose. Donc, quand tu fais un travail, fais ce que tu connais et tu t'arrêtes là. C'est très bénéfique. Ne trouve pas que mon travail est petit, il faut que je fasse comme un tel, alors que je n'ai pas la compétence de Le Pata a parlé d'un truc important. Il faut faire ça en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, Très important. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit dans le Coran? Non. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Eh Mohamed, dis à tes gens, dis aux musulmans, faites bien votre travail. Si tu es forgeron, fais bien ton travail de forgeron. Ne regrette pas d'être forgeron. Si tu es enseignant, fais bien ton travail. Ne regrette pas d'être enseignant. Si tu es infirmier, fais bien ton travail. C'est ce que ça signifie. Allah appréciera votre travail. Il va le noter. Il va vous récompenser. Et il dit, et le prophète aussi, ou ton prophète ou ton l'envoyé d'Allah va aussi apprécier les choses. Et nous aussi on va dire que Allah saka mu da alheri, Allah saka mu alfata da wallahi ya sanar da ni abin da nayi shekaru ina neman ban samu. Wa yuzaka jazaa'ul hakaza. Peut-être quelque chose. Oui, le comportement de tout un chacun de nous vis-à-vis de cette situation. Tu parles de la société. Premièrement, que chacun de nous agisse à cause de Dieu. Non. De purifier les cœurs de toutes les maladies morales. Ensuite, s'éloigner des strapontins de ce bas monde. Non. C'est-à-dire les prébendes. Tendre la main ou bien pas. Oui, les prébendes, on sait. Si moi je dois enseigner et chercher encore quelque chose auprès des parents d'élèves, puisqu'il y a des femmes qui amènent certaines choses à vendre à l'école, qui donnent même des crédits à leurs enfants et à leurs élèves. Et voilà, tu achètes, même si tu n'as pas, papa va te donner l'argent, tu vas amener demain. Donc, comment voulez-vous qu'il y ait respect entre cette enseignante-là et cet élève et vice-versa. Maintenant, il faut avoir un certain respect et humilité, que ce soit l'enfant, l'enseignant et tout le monde, à l'égard de son maître, de son professeur. Observer la tranquillité, la clémence, l'indulgence. Se concentrer sur sa leçon. Ce qu'on est allé faire à l'école, il faut se concentrer là-dessus. Fréquenter ou bien passer la plupart de son temps et avec ses enseignants, ou lire leurs œuvres, faire des recherches et ne doit pas hésiter à voyager dans le cadre de ces recherches, c'est-à-dire aller dans les bibliothèques pour apprendre, pour pouvoir réussir et aller demander des explications si on ne comprend pas. Celui qui apprend là, il faut que sa nourriture et sa boisson aussi soient licites. Là, et l'enfant et les parents, il faudrait qu'on consomme ce qui est licite. On doit éviter de se gaver le ventre pour aller à l'école. Non. Quand on mange d'une façon exagérée, une fois arrivé à l'école, c'est pour dormir et non pas pour apprendre. Non. Donc, et le choix de l'enseignant ou du professeur est prépondérant. Et il faut avoir, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, du respect à l'égard
de son maître, de son professeur. Ne pas se moquer, puisqu'il y a certains qui pensent connaître mieux que leur professeur. Ou on dit que, sauf les imbéciles ne se trompent pas. Il suffit que le maître en classe place mal une virgule, ou bien il y a un lapsus peut le pousser à dire quelque chose, c'est l'occasion pour rentrer en coalition avec le maître, tout ça là, il faut l'éviter. Et l'enfant doit chaque fois demander la permission pour faire quelque chose à l'école. S'abstenir des actes immoraux, tel que on casse tout, jusqu'à aller casser les tables bancs, tout ça là. C'est ce que c'est la vie. Avoir des comportements responsables. Voilà ce que moi j'ai pu proposer. Tels sont les propos qu'Allah a voulu que nous tournions au cours de cette table ronde. La thématique qui a été traitée, c'est cette délinquance de nos enfants que nous retrouvons malheureusement à l'école. Nous souhaitons que ce qui a été dit ici puisse servir de leçon. Le sujet, ils l'ont répété plusieurs fois, est trop vaste, on ne peut pas l'épuiser. Mais nous pensons avoir touché les points les plus sensibles. Et en souhaitant Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que cela puisse servir à tout le monde. Dans toute cette échelle de responsabilité, que chacun soit à même de respecter ce qu'il a comme responsabilité. Tels sont ce qu'on a dit ici par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions Allah de nous pardonner s'il y a des erreurs que nous aurions malheureusement commises, et qu'il nous fasse partager ce qu'on a pu retenir ici ensemble. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم انفعنا بما قرأناه، اللهم انفعنا بما شرعناه، لا إله إلا أنت، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اشرف لنا ديننا ودنيانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. L'élément, Inch'Allah, sera diffusé les jeudis à partir de 17h30. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. يا آخر يا زاهر يا باطن